How many colors do you see here? Blue, red, green, yellow, black, gray. These are all kits. So sexually transmitted disease. Any other term we have heard? Sexually STI or RTI. What is RTI? Respiratory. In this context, reproductive tract infection. And what is STI? Sexually transmitted infection. So three things are similar or same or different? Same, okay. Any other opinion regarding this? Whether STI, STD and RTI are synonymous or something there is difference? Any idea? You people have been posted in gynecology, I think. Attend the gynecology class. Clinical posting, gynecology. What they did taught to you regarding infections, reproductive tract infections. What are they saying? Reproductive tract infections or STD or STI? Reproductive tract infection, I think. You don't know. Have you seen anything reproductive tract infections patients in gynec posting? Any? কি রে গাইনিতে কমনলি আছে? Okay. Did you hear to say your gynec sir asking patient about like question something like that ki সাদা স্রাব হয়? লিউকোরিয়া এ বলে দিল লিউকোরিয়া। সাদা স্রাব জিজ্ঞেস করেছে গাইনিতে, দেখেছো? জিজ্ঞেস করে তো কোয়েশ্চেনটা, সাদা স্রাব হয় নাকি, ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন পেটে ব্যথা হয় কিনা, ডিউরিং ইন্টারকোর্স পেট ব্যথা হয় কিনা, কি বলে ওটাকে, ডিসপ্যারিউনিয়া, কোনো ডিসচার্জ হয় কিনা, মেনস্ট্রুয়েশন ব্লাডে কোনো ফাউল স্মেল আসে কিনা, এই কোয়েশ্চেনগুলো সবাই দেখেছো গাইনিতে জিজ্ঞেস করে? করে তো? কেন জিজ্ঞেস করে? ইনফেকশনস। এবার সেটা আরটিআই না এসটিডি অ্যান্ড এসটিআই, three things are different thing, linked with each other but three definitions are different. Today class I have taken from NACO website. Okay? Contents are similar also in PARC, but I chose NACO. Okay? There is a handbook there. You can search and download it. Okay? See, what is RTI? Reproductive tract infection is a broad term that includes, this is the broad term, sexually transmitted infections as well as other infections of the reproductive tract. There can be other infections also apart from the sexual route of the reproductive tract that are not transmitted through sexual intercourse. These are all, both the things falls under RTI. In women, RTI includes infections of the outer genitals, vulvovaginitis, hote pare? Vaginitis hoto? Vagina, cervix, uterus, tubes or ovaries. কি বলে ওভারিতে ইনফেকশন, টিউবে ইনফেকশন কি বলে? সালপিনজাইটিস টিউবসে হলে, আর ওভারিতে হলে ovary infection. Okay. In men, RTI involves penis, testis, scrotum or prostate. Okay. RTI are caused by bacteria, viruses or protozoa that person gets either through sexual contact or by non-sexual route. Okay, that's it. That is RTI. Then what is STD? STD means sexually transmitted diseases caused by microbes that are passed from one person to another through sexual contact. Okay. Now, all STDs are RTIs, but all RTIs not. The terminology is used to describe the diseases that are acquired to sexual contact.
These organisms may also be sometimes transmitted by non-sexual modes of transmission. হতে পারে? হতে পারে? কোন ডিজিজটা হয় কি কোন ডিজিজের কথা প্রথমে মনে আসছে? সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ করে কিন্তু উইদাউট সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্টও হতে পারে। আগে খুব হতো, এখন এরাটা একদমই নেই, অলমোস্ট নেই। ভেরি গুড, ভেরি গুড। সিফিলিস, syphilis. Then what is a STI? The term sexually transmitted infections is a newer term used to indicate that infections caused by microbes may not manifest as symptoms and do not always result in a disease. This is the most dangerous thing. D means there is a disease. Both the things are same, but difference is here present a full-blown disease causing disease. This means the person may be infected, but there is no sign symptoms. Okay? That person is very dangerous. Like the epidemiological point of view, they can spread. Okay? বোঝা গেল টার্মগুলো তিনটে? Okay. This is the spectrum. HIV and RTIs. মাঝে কি পড়ছে? STIs. HIV, hepatitis B, oral anal STI. Because we are basically sexually perverted. Okay? We have all lots of fantasies. STIs, FSM পড়েছি সবাই, FSM. Okay? STIs, gonorrhea, chlamydia, syphilis, chancroid, HPV. HPV কি? Very good. HSV, herpes simplex. দুটো টাইপ তো, একটা above the waist and below the waist, তাই তো? Okay. RTI is disruption of normal vaginal flora. This is the most common cause. Vaginal discharge. পেশেন্ট যখন দেখবে গাইনিতে জিজ্ঞেস করবে সাদা স্রাব হচ্ছে, হ্যাঁ নর্মাল একটা হয়, কিন্তু এক্সেসিভ যদি হয় আমরা জিজ্ঞেস করি কি কালার, চুনের মতো কালার ইয়া ওয়াটারি, কনসিস্টেন্সি কিরকম, সেটা থেকে আমরা পজিটিভ অর্গানিজমকে আমরা চিনতে পারি। ওকে, ক্যান্ডিডাটা কি? ফাঙ্গাস। ফাঙ্গাল ইনফেকশন কিরকম হবে? মিল্কি হোয়াইট ডিসচার্জ হবে। ওকে, আর কি হয়? ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজিনোসিস, ফিশি স্মেল, ম্যাক্সিমামই বলবে গার্ডেনেলা ভ্যাজাইনালিস, পজিটিভ অর্গানিজম। কি বলবে ম্যাক্সিমাম? মাছে আঁশের মতো, মাছ ধোয়া জলের মতো, আঁশতে গন্ধ, ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট তাই বলে। ওকে, সেগুলো কিন্তু নন সেক্সুয়াল রুটে ইনফেকশন হয়েছে, বাট রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্টে ইনফেকশন হচ্ছে ভ্যাজাইনাতে। সো that's why it comes under RTIs. Postpartum and post-abortion infections. Infections following procedures, like example IUD. একটা ফরেন বডিতে ঢুকছে মানে ইনফেকশন হতেই পারে if the person has very poor personal hygiene, poor immunity. Okay. There are other factors are also present. Factors contributing, তোদের বইটা যেরকম লেখা আছে পজিটিভ অর্গানিজম, আমি ওইভাবে অ্যাপ্রোচটা করছি না, কারণ ওটা তোরা নিজেরাও পড়ে নিতে পারবি। এটা আমি এভাবে পড়াচ্ছি তোদের, ঠিক আছে? বইতে আরো ডিটেলসে আছে। ফ্যাক্টরস কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য স্প্রেড অফ STI অ্যান্ড RTI, কারণ আমি না জানলে আমি কন্ট্রোল মেজার দিতে পারবো না। কি বলছে ন্যাকো? Factors contributing to high STI RTI prevalence ki, there are many reasons of high prevalence of STI RTI, which include lack of access to health care. ও হয়ে আছে ডিসচার্জ হয়ে যাচ্ছে, আমার গ্লান্সের ওপর বা শ্যাফটের ওপর কিছু একটা আলসারেটেড হয়ে গেছে, আমি লোকলজ্জায় বলতে পারছি না কোথায় যাব, কোন ডাক্তার দেখাবো, হেলথ ফেসিলিটি অনেক দূরে, আমি ওটা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি, দিয়ে আমি চতুর্থ জায়গায় ট্রান্সমিট করে বেড়াচ্ছি। And medicines, lack of awareness of STI and in-out migration. In-out migration হলে কি প্রবলেম হবে? সোশ্যাল ফ্যাক্টরের মধ্যে আসবে, তখন বলছি। ওকে,
STIs such as syphilis, gonorrhea, and chancroid spread more rapidly in places where communities are disrupted. Migrant labor is common and commercial sex networks are active. ফ্যামিলি থেকে দূরে থাকে, 24 ঘন্টা 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা 10 ঘন্টা কাজ করে, ফ্যামিলি থেকে দূরে, সো দে গো টু দ্য পার্টনারকে পাচ্ছে না। Iatrogenic infections are more commonly seen. আরেকটা কি হতে পারে iatrogenic, where the RTI is high prevalence and where healthcare providers do not have the training or supplies to perform procedures safely. IUD, safe abortion practices, okay? These are iatrogenic. Postpartum and post-abortion infections are more common where medical services and follow-up care are not provided. এটা বোঝা যাচ্ছে, বোঝার কিছু নেই। Endogenous infections such as yeast infection কখন বেশি হবে? Menstrual cycle এ yeast infection, during menstruation, pH টা কি হয়? During menstruation blood, আমাদের vaginal pH কত থাকে? More in the acidic range, very acidic. আর ব্লাডের pH কত? তাহলে ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন কি হচ্ছে? অ্যালকালাইন হচ্ছে, অ্যাসিডিক নেচারটা কমে যাচ্ছে, তাহলে ওই টাইমে ইনফেকশন হওয়ার চান্স প্রচণ্ড বেশি। ইস্ট ইনফেকশন মেইনলি বেশি হয়, তাই তো? সে কারণে মেনস্ট্রুয়াল সেফ মেনস্ট্রুয়াল প্র্যাকটিস হাইজিন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Endogenous infections such as yeast infection and bacterial vaginosis are common worldwide and are influenced by environmental. পুকুরের জলে চান করছে, আমরা প্রথম ট্রিটমেন্ট, পুকুরের জলে চান করা, স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার, চান করা বন্ধ করতে হবে। Influenced by environmental, hygienic, hormonal and other factors like coexistent diabetes and immunocompromised states like AIDS. Okay? তা বোঝা গেল কি হবে? মিউকোজাল, আমার যদি পার্সোনাল হাইজিন কম থাকে, হরমোনাল রেজাল্ট কি হবে? আমার মিউকোজা চেঞ্জ হবে তো। আর কি ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনক্রিজ দ্য রিস্ক অফ ট্রান্সমিশন? বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস, বিহেভিয়ারাল ফ্যাক্টরস, সোশ্যাল ফ্যাক্টরস। বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরসে কি আসতে পারে? কাদের বেশি হবে? মেল আর ফিমেল? মেলদের বেশি হবে না ফিমেলদের বেশি হবে? ফিমেলদের বেশি হবে। কোন এজ গ্রুপে বেশি হবে? ইয়াঙ্গার ফিমেল আর ওল্ডার ফিমেল? হ্যাঁ, কেন ইয়ঙ্গারে? কেন? Please don't feel ashamed about that. We are doctors. Behavioral factors কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। Social factors. The vaginal please পরে এটা নিয়ে অনেক গসিপ করা যাবে। The vaginal mucosa and cervical tissue of young women is immature and makes them vulnerable to STI and than older women. Cervical ectopy describes the situation where cells that more readily allow infections to occur are found on the outer intravaginal surface of the cervix. This is normal for younger women and makes them more vulnerable to STI than older women. Taking the contraceptive pill can increase the size of ectopy. তাহলে এটা হচ্ছে রিজন ইয়ঙ্গার ওমেনে এসটিআই হওয়ার কারণটা কি। ঠিক আছে। Sex infection enters more easily through a mucosal surface such as vaginal mucosa. Thus, the woman has much larger mucosal surface than the man and is more prone to being infected if she has sexual intercourse with a partner who has an STI. Okay? কিন্তু ফিমেলের মিউকোজাল সারফেস অনেক বেশি দেন মেল। In case of men, uncircumcised men are more likely to get an STI. এটা কিন্তু ফ্যাক্ট। Circumcision actually give protection to STD and AIDS. এটা জানা ছিল না? জানা ছিল না? It is more difficult for uncircumcised men to protect the inside surface of their foreskin from contact with body fluids. Immune status. The immune status of the host and the virulence of the infection affect transmission of STI. The যে কোনো ইনফেকশনের জন্য ট্রু।
Certain STI increase the risk of HIV transmission. HIV in turn facilitates the transmission of many STI. HIV হলে আদার STI হওয়ার চান্স বেশি, আদার STI হয়ে থাকলে HIV অ্যাকোয়ার করার চান্স বেশি। Personal sexual behaviors. Not using condoms. Most patient, আমার ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট, কন্ডম ইউজ করো, ওকে ওষুধ দিও না, ভালো লাগে না, তাই তো, স্যাটিসফ্যাকশন আসে না, সেই কারণে মেল আর নট ইন্টারেস্টেড ইন ইউজিং কন্ডম। এটা ডে টু ডে প্র্যাকটিসে এটা প্রচন্ড কমন মোটিভেট করা, তাই তো, কন্ডমের প্রবলেম আছে, মোটিভেট করতে হবে, তোমাকে ইউজ করতে হবে, জানতে হবে প্রপার, শুধু ইউজ করলেও হলো না, প্রপারলি ইউজ না করলে তাহলে গন্ডগোল। ওকে, শুধু ইউজ করলেও হবে না, আফটার দ্য অ্যাক্ট ওটাকে কিভাবে আমি ডিসপোজ করব, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোদের যখন ক্লাস করানো হবে তখন বলা হবে। ফ্রিকুয়েন্ট, এটা তো আমরা সবাই জানি, মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার, হ্যাভিং মোর দ্যান, এটা হলো ফ্রিকুয়েন্ট এক্সচেঞ্জ, আজ একজনের সাথে, এক মাস পর একজনের সাথে, উই অল নো দ্যাট টাইপ অফ ফ্রেন্ডস ইন আওয়ার, having more than one sexual partner, okay, having sex with casual partners, sex workers or their clients, এটা তো আমরা বুঝতেই পারছি, one night stand, previous history of STI, exchanging sex for money, goods or favors, তাই তো, আমরা মনে করি তো, সব বলি তো, কিছু নেই, পেয়ে গেল, কি করে হলো, এটা অ্যাকচুয়ালি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের এগেনস্টেও যায়। কেউ হয়তো নিজের যোগ্যতায় পেলো মেয়ে, তাকে বলা হলো হয়তো পেয়েছে ওই জন্য, ড্রাগস ফর সেক্স। ওকে, এগুলো বোঝার কিছু নেই, আমরা সবাই জানি। আদার পার্সোনাল বিহেভিয়ার, নন সেক্সুয়াল, স্কিন পিয়ার্সিং, এখানে ওখানে সেখানে পিয়ার্স করে রেখে দিই, প্রাইভেট পার্টসও পিয়ার্সিং হয়, করো তো, করো তো। Alcohol or other drugs during or before sex, জানি না আমি কি করছি, মদ খেয়েছি। ব্লাড ট্রান্সফিউশন হবে, even if an individual has no risky behaviors, বেশি জানিস এসটিডি সম্বন্ধে, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, want to share, please come forward. Even if an individual has no risky behaviors, they may be at risk if they are partners, তাই তো, পার্টনার চিটার হতেই পারে, সেখান থেকে হতে পারে, ফ্রম পার্টনারও হতে পারে, তাহলে কি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যেতে হবে? হ্যাঁ, সেক্স উইথ আদার, এগুলো জানিস তোরা, এগুলো ওকে। তাহলে আমাকে জানতে হবে রিস্ক গ্রুপ কারা। আমরা একটা এজ দিয়ে বলছি ইয়াঙ্গার ওমেন আর মোর প্রোন, তাহলে একদম ইয়াং, যাদের যখন হরমোনাল চেঞ্জেস গুলো আসছে, অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে, তাই তো, সে জানেই না যে ইমোশনস গুলো কি, সে জানে না যে কিভাবে কন্ট্রোল করব, তাই তো, প্লাস দে আর মোর ভালনারেবল বায়োলজিক্যালি। সো অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস অ্যান্ড বয়েজ হু আর সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ইন্ডালজিং ইন আনসেফ সেক্স, বিকজ দে আর অ্যাকচুয়ালি ল্যাক অফ নলেজ। Women who have several partners for money, prostitute basically. Female and male workers, men and women whose jobs force them to be away from their families or regular partners are away for long periods of time. Right? These are also a reason. Arekta reason ki, that is also goes against women empowerment, because females are more empowered. Equally দেখা হয়, male আর female. সো দুজনেরই কনসেন্ট আছে, তাই তো, কারণ মেয়েরাও বাইরে থাকছে, মেয়েরাও অ্যাভেলেবেল এখন, তাই তো। মেন হ্যাভিং সেক্স, ইনক্লুডিং ট্রান্সজেন্ডার, স্ট্রিট চিলড্রেন, প্রিজন ইনমেটস, they are the risk group. কি বলছেন একো? There are over 20 STI, but the most common: syphilis,
ট্রিপোনেমা প্যালিডাম কি দেখতে পাবো মাইক্রোস্কোপের নিচে? Treponema pallidum that initially causes painless sores that will heal on their own, but it left untreated can cause serious complications or even death. তাই তো? আমরা জানি দুজন ফেমাস লোক যারা সিফিলিসে মারা গেছে। এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি করা হয়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিফিলিস। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলছিস। অ্যানিউরিজম অফ অ্যাওর্টা, অ্যানিউরিজম অফ অ্যাওর্টাতে মারা গেছে কমপ্লিট। হ্যাঁ আমাদের ইন্ডিয়া, আমি আমার ইন্ডিয়ার কথা বলছি। I don't want to talk about controversy in class. Huh? If you know our history, you will understand from the beginning. Gonorrhea. Okay, I am not here to PNPC, stop that. Gonorrhea, STI due to infection by, এটা আমরা জানি, Neisseria gonorrhea. Neisseria that causes infertility in both men and women. It includes ophthalmia neonatorum. Chlamydia, STI due to infections by Chlamydia trachomatis. Men women e kore, it is often asymptomatic. Trichomonas, Trichomonas vaginalis, etao asymptomatic. Chancroid, Haemophilus ducreyi. What is chancroid and chancre? কোনটা একটা পেইনফুল হয়, একটা পেইনলেস হয়? Chancreটা অ্যাকচুয়ালি পেইনলেস হয়। Chancroid and STI due to infection by Haemophilus ducreyi that causes lymph node swelling and painful ulcers in the genital areas. তাই তো আমি কি পাবো? আলসার পাবো আর ইঙ্গুইলার লিম্ফ নোডস গুলো এনলার্জ পাবো। আমার একটা পেশেন্টকে পেয়েছিল। Genital herpes, painful ulcer, genital and cervical warts due to HPV, wart in the genital area caused by some forms of HPV. Other forms কি করে? Cervical cancer, HIV infection, hepatitis B and C, donovanosis. কি এটা? Calymattobacterium granulomatis and Klebsiella granulomatis. Serious ulcers. The ulcers can grow together and cause permanent scarring and genital destruction. So microbiology পরীক্ষা দিয়ে এসেছি তাই তো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যারা ছিলিস না, সুতরাং মাইক্রোবায়োলজি মুখস্থ সবার। LGV, lymphogranuloma venerum. Chlamydia trachomatis cause infection of and prevents drainage of lymph nodes. তাহলে কি হবে? ইঙ্গুইনাল বুবো, স্কারিং হতে পারে। মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম, স্কিন ইনফেকশন দেখেছি। মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম কোথায় হয়? কিরকম দেখতে হয়? আম্বিলিকেটেড থাকে, থাকে থাকে না, কি থাকে? হ্যাঁ স্টক, ওটা তো ওয়ার্ট বলছিস, মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম বলছিস। ওকে, রিলেটিভলি বিনাইন স্কিন ইনফেকশন কি করে? যেটা আমরা পাই অ্যাকচুয়ালি পাস কালেক্ট হচ্ছে, অ্যাম্বিলিকেশন হচ্ছে, সেটা সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের জন্য। ওকে, জেনিটাল স্কেবিজ, স্কেবিজ দেখেছিস? স্কেবিজ পেশেন্ট প্রচুর প্রচুর স্কেবিজ পেশেন্ট আসে। ওকে, পিউবিক লাইস, পিউবিক লাইস আমি এখনো পর্যন্ত দেখিনি, স্কিনে হয়তো দেখে থাকবে, স্কিনের ওনাদের কাছে থাকবে, আমি দেখি, কিন্তু স্কেবিজ প্রচুর দেখেছি। তাহলে এটা যেহেতু সিনড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট, অনেক রকম সাইন সিমটম হয়, সেগুলোকে ক্লাব করে অ্যাজ এ সিনড্রোম আমরা দিচ্ছি। কিরকম হচ্ছে? ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ। ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ একই হবে, মেল আর ফিমেলে আলাদা হবে, তাই তো? ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ মেল আলাদা পড়তে হবে, ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ ফিমেল আলাদা পড়তে হবে।
দুজনের ট্রিটমেন্টটা আলাদা হবে। ভেজাইনাল ডিসচার্জ, এটা নিশ্চয় মেলের হবে না। জেনিটাল আলসার্স, ইঙ্গুইনাল বুবো, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন, acute scrotal pain and or scrotal swelling, genital skin conditions. তাহলে আমরা এগুলো সিনড্রোমে এভাবে ভাগ করছি, সেই অনুযায়ী আমাদের ওই কিটগুলো এভাবে ট্রিটমেন্ট করা হয়। কারণ আমাদের ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে গেলে আমাদের ল্যাব টেস্ট করতে হবে। আমরা কি কমনলি শুনেছি এইরকম টেস্টগুলো হয়? কোন টেস্টটা হয় কমনলি বেশি শুনে থাকবো? সবার ফ্যামিলি হয়ে গেছে, না বললে মার খাবি। কোন স্টাডিটা একদম রুটিন স্ক্রিন করা হয়? সিফিলিস, কোন টেস্ট? ভিডিআরএল প্রেগন্যান্সিতে। হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, এগুলো স্ক্রিন করি তো। সিটা হয় না, কিন্তু হেপাটাইটিস বি আর ভিডিআরএল আমি প্রত্যেকটা প্রেগন্যান্ট মাকে আমরা স্ক্রিন করি, তাই তো? আর কোনটা, আর কোন এই ডিজিজ আর কোনটা টেস্ট করতে দেখেছিস? আর কিছু টেস্ট করা হয় না। করি কি রুটিনলি? করি না। তাহলে আমরা এই সিমটম দেখেই আমরা ম্যানেজ করি। সাম পিকচার্স, এটা ওয়ার্ড, এটা ফর ফিমেল, এটা হচ্ছে শ্যাঙ্কার অফ সিফিলিস। এটাগুলো কোথায়? এটা হারপিস আলসার, হারপেটিক আলসার। এটা হচ্ছে পাস, এন্ডোসার্ভিক্সের পাস। এটা কি স্পেকুলাম? তো ভ্যাজাইনা দেখতে গেলে, সরি সার্ভিক্স দেখতে গেলে আমাকে তো স্পেকুলাম দিয়ে দেখতে হবে, তাই তো? এটা হচ্ছে হারপিসের আলসার, এটা পাস। এটা সিফিলিস আর এটা হচ্ছে জেনিটাল ওয়ার্ডস। ওকে, মেলদেরও সেম। এটা ডোনোভ্যানোসিসের আলসার। এটা কন্ডাইলোমা ল্যাটা সিফিলিস, এটা হচ্ছে শ্যাঙ্কার, এটা সিফিলিস, মাল্টিপল লিশনস, এটা হারপেটিক আলসার। দেখেই মনে হচ্ছে না পেনফুল? ন্যাকর সাইটেই আছে, ঠিক আছে, ওই হ্যান্ডবুকেই আছে ছবিগুলো। তাহলে আমার এই 7টা সিনড্রোমের কি কি 7টা সিনড্রোম? 7টা সিনড্রোমে ভাগ করেছে। 7টা সিনড্রোমের ফ্লো চার্ট আছে, ফ্লো চার্ট ওয়াইজ সাইন সিমটম লেখা আছে। কিভাবে আমি মানে ঘুমোলি নাকি রে? তোকে বলছি 7টা সিনড্রোম কিভাবে ম্যানেজ করব, পার্কের বইতেও লেখা আছে। পার্কের বইয়ের ওই বেগুনি পাতা ভালো না লাগলে ন্যাকর সাইটে দুটো একই জিনিস লেখা আছে, ঠিক আছে? আমি তোদের একটা পড়াবো, কারণ বাকি ডিটেলস তোরা এটা দেখলে বুঝতে পারবি, কারণ এটাতে আলাদা করে বোঝানোর কিছু নেই। এক নম্বর কি, এটা হচ্ছে পার্কের বই থেকে তুলেছি। ন্যাকর বইয়ের পাতাটা সাদা রঙের, ব্যাস এই অবধি ডিফারেন্স, কিন্তু লেখা একই, কন্টেন্ট একই। সিনড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট অফ ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ ইন মেলস। কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবো? কোনো পেশেন্ট এলো আমার কাছে যে, বা তোর কাছে, যে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ হচ্ছে, কি জিজ্ঞেস করবো তাকে আমি? ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ কনফার্মড বাই ক্লিনিশিয়ান। ল্যাব ইনভেস্টিগেশন, এটা অ্যাকচুয়ালি ন্যাকর ওয়েবসাইটে যেটা লেখা আছে, এখানে আরো ক্লিনিক্যাল স্পেকট্রাম আছে, হিস্ট্রি কিভাবে নিবি সেটা লেখা আছে। আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি ভেরি গুড টু রিমেম্বার। সো একবার ন্যাকর সাইটটা দেখে নিন। Urethral discharge confirmed by clinicians. Laboratory investigations if available, usually available থাকে না। গ্রাম স্টেন কি করব? গ্রাম স্টেন করলে গনোরিয়া হলে ডিপ্লোকক্কাই, নন গনোকক্কাল, তাহলে দুরকম হয়, একটা গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, একটা নন গনোকক্কাল। গনোকক্কাই দেখে ফেললাম বলে মনে আনন্দ, কোনো অসুবিধা নেই, আমি জানি কি অ্যান্টিবায়োটিক। নন গনোকক্কালে হলে অনেকগুলো পসিবিলিটিস। নন গনোকক্কাল কিভাবে কনফার্ম করব? নন গনোকক্কাল urethritis more than 5 neutrophils per oil immersion field in the urethral smear or more than 10 neutrophils per high power field, তাকেই আমি বলবো নন গনোকক্কাল urethritis। কি করব? এটা হচ্ছে ল্যাবটা, যদি থাকে তাহলে এগুলো দেখতে পাবো, যদি না থাকে আমার কিছু করার নেই, আমি শুনবো ট্রিটমেন্ট ফর গনোরিয়া অ্যান্ড ক্লামাইডিয়া।
তাহলে আমি দুটো রকম হতে পারে, একটা গণকক্কাল নন গণকক্কাল, আমার কাছে ল্যাব টেস্ট অ্যাভেলেবেল নয়, সেই জন্য কিট একসাথে আমার সব কিছু ম্যানেজ হয়, যাতে খিচুড়ি আমাকে দিতে হবে, কারণ পেশেন্ট পালিয়ে গেলে আর আসবে না। ট্রিটমেন্ট ফর গনোরিয়া অ্যান্ড ক্লামাইডিয়া ইনফেকশন, হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড কাউন্সেলিং, এক্সামিন অ্যান্ড ট্রিট পেশেন্ট, সেটাই এখানে দেওয়া আছে এইভাবে। ফলো আপ 7 to 14 days আফটার ট্রিটমেন্ট। তারপরে ডিসচার্জ পেশেন্ট, তার আগে আমি ক্লিনিক্যাল কিওর যদি হয়ে যায় তারপর ডিসচার্জ করব। অ্যাসেস করব, ট্রিটমেন্ট কমপ্লায়েন্স গুড অ্যান্ড রিইনফেকশন আনলাইকলি, রেফার। ট্রিটমেন্ট কমপ্লায়েন্স ব্যাড অ্যান্ড অর রিইনফেকশন লাইকলি, স্টার্ট প্রোটোকল এগেন, আবার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এবার ABCD কি বলেছে, এক্সামিন অ্যান্ড ট্রিট, এটা পার্কের বইয়ের ছবি। নোটিফিকেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ ফিমেল পার্টনার, প্রথম কাজ, তোমার পার্টনারকে, তাকেও আমাকে ট্রিট করতে হবে, ঠিক আছে। উইথ ইউরেথ্রাইটিস আর অফ দ্য হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি। HIV-তে ICTC সেন্টারে যাবি, তখন ওখানে ওরকম করা হয়, পুরো কাউন্সেলিং করা হয়, ফোন করে ডাকা হয়, অনেক ক্ষেত্রে বলবে না কে পার্টনার, তাহলে সেখানে কাউন্সেলার থাকে, তার কাছ থেকে কথাটা বার করতে, যে কোথা থেকে তুমি অ্যাকোয়ার করেছো, ঠিক আছে, সেই পার্টনারকে খুঁজে আনা। সে হয়তো বললো আমি একটা অমুক জায়গায় অমুকের কাছে গেছিলাম, তাকে ধরা হলো, সে এবার বললো আমার এই 3টে ক্লায়েন্ট আছে, তাই তো, এটা কি স্যাম্পলিং হলো, এটা কি টাইপ অফ স্যাম্পলিং হলো, স্নোবল। হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি হলো, তারপরে ট্রিটমেন্ট, আর ডুয়েল ইনজেকশন ইজ কমন, কিসের দেবো, গনোরিয়ার জন্য আর ক্লামাইডিয়া। কি রেকমেন্ডেশন, আনকমপ্লিকেটেড ইনফেকশন ইন্ডিকেট দ্যাট ডিজিজেস ইজ লিমিটেড টু, এটা কি রে ভাই, ইঙ্গুইনাল রিজিয়ন, anterior urethritis and proctitis, কি দেবো, সেফিক্সিম, ট্যাব সেফিক্সিম 400 mg ডেইলি সিঙ্গেল ডোজ, mg ওরালি সিঙ্গেল ডোজ, ডেইলি নয় ওরালি সিঙ্গেল ডোজ, প্লাস অ্যাজিথ্রোমাইসিন 1 গ্রাম ওরালি সিঙ্গেল ডোজ আন্ডার সুপারভিশন। একটা সেফিক্সিম দেবো আর একটা অ্যাজিথ্রোমাইসিন। অ্যাজিথ্রোমাইসিন কোনটার জন্য, আচ্ছা, আর সেফিক্সিমটা এটা কাদের জন্য, আনকমপ্লিকেটেড। অ্যাডভাইস দ্য পেশেন্ট টু রিটার্ন আফটার 7 days অফ স্টার্ট অফ থেরাপি, কারণ আমি বাড়িতে দিলে সে খাবে না, ওখানে আমাকে খাইয়ে দিলাম, কিটটা ছিঁড়ে খাইয়ে দিলাম, কিটের ভেতরেই রয়েছে। When symptoms persist or recur after adequate treatment for gonorrhea and chlamydia in the index patient, মানে যে পেশেন্ট আমার কাছে এসেছে, and partners, they should be treated for trichomonas vaginalis, তা সারছে না, সেফিক্সিম আর অ্যাজিথ্রোমাইসিন খেয়ে সারলো না, 1 সপ্তাহ পরে, ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিসের ট্রিটমেন্ট কি, হ্যাঁ ঠিক বললি, বল, সেকনিডাজোল, মেট্রোনিডাজোল, সেকনিডাজোল ইউজুয়ালি ইউজ করা। ভেরি গুড। If discharge or only dysuria persist 7 days, তাহলে সেকনিডাজোল 2 গ্রাম ওরালি সিঙ্গেল ডোজ, এটা কিসের জন্য, ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিসের জন্য। If the symptoms still persist, refer to the higher center as early as possible. কি স্ক্রিন করব, HIV স্ক্রিন করব, আমাকে তাহলে এবার আমাকে ল্যাব টেস্ট করে কনফার্ম করতে হবে কি হলো, সারছে না কেন। If individuals are allergic to azithromycin, কি দেবো তার বদলে, এরিথ্রোমাইসিন দেবো। সিনড্রোম স্পেসিফিক গাইডলাইন্স ফর পার্টনার ম্যানেজমেন্ট, এটা তো গেল পেশেন্টের, এবার পার্টনারকে কি দেবো, পার্টনার কি হলো, পার্টনারের কোনো সিমটম নেই, পার্টনার কোন রেঞ্জে আছে, STI তে আছে এখনো, STD হয়নি এখনো, তাই তো, অ্যাসিমটোমেটিক হয়ে আছে। ট্রিট অল রিসেন্ট পার্টনার্স, থাকতেই পারে মাল্টিপল। Treat female partners for gonorrhea and chlamydia on same lines after ruling out pregnancy, and pregnant থাকলে আমি দিতে পারবো, দিতে পারবো না। Advise sexual abstinence, এটা very important,
সেক্সুয়াল অ্যাবস্টিনেন্স ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ট্রিটমেন্ট, তাকে তো আমি আটকাতে পারবো না, তাহলে আমি কি বলতে হবে, আমরা সুপারভাইজ করে দেবো, তো কি করতে হবে আমাকে, কন্ডম প্রোভাইড করতে হবে। প্রোভাইড কন্ডম, এডুকেট অ্যাবাউট কারেক্ট অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট ইউজ, refer for voluntary counseling and testing for HIV, syphilis, hepatitis B, and schedule return visit after 7 days. Management of pregnant partner. Pregnant partners of male client with urethral discharge should be examined by speculum examination as per vaginal examination. Possible নয়, pregnant তো কি দেব, cephalosporin, সেফেক্সিম, কি হলো, ট্যাব সেফেক্সিম দেব, और সেফট্রাক্সন, সেফট্রাক্সনটা আরামসে দেওয়া যায়, প্লাস এরিথ্রোমাইসিন দেব, और অ্যামক্সিসিলিন। সেফট্রাক্সন অ্যামক্সিসিলিন প্রেগন্যান্সিতে আরামসে দেওয়া যায়, আমরা এটাই ইউজ করি এগুলি। ওকে, কতদিন দেবো, 3 টাইমস আ ডে ফর 7 days, মানে পার্টনারের বেশি জ্বালা, তাই তো। Quinolones like ofloxacin, ciprofloxacin, doxycycline are contraindicated in pregnant women. Okay. Follow up after 7 days to see reports of test on HIV. HIV screen করাবো 7 দিনের মধ্যে। সিফিলিস, হেপাটাইটিস বি, তাহলে কি করব, HIV1, HIV2, VDRL, হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন আমি টেস্ট করতে দেবো আমার কাছে এলেই। If symptom persists, to assess whether is due to treatment failure or reinfection. সে মুখে বলছে না সে আবার ইনফেকশন করেনি চলে এলো, আমরা তাকে মনিটর করছি না ক্যামেরা বসিয়ে গায়ে। অ্যান্ড প্রম্পট রেফারাল ইফ রিকোয়ার্ড। বোঝা গেল, এটা বোঝা গেল। তাহলে এরকম 7টা জিনিস আছে, 7টা সিনড্রোম আছে, 7টা সিনড্রোম পার্কের বইতে এইভাবেই লেখা আছে। এটা তো কেস ম্যানেজমেন্টের, এফেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ এসটিআই, প্রিভেন্ট কমপ্লিকেশন, ডিক্রিজ স্প্রেড অফ রিইনফেকশন, অপরচুনিটি ফর পেশেন্ট এডুকেশন। এখানে আমি সেক্স এডুকেশনটা সুন্দর করে দিতে পারবো আমার পেশেন্ট এলো। পার্কের বইতে তোদের কন্ট্রোল মেজার খুব ছোট্ট করে লেখা আছে, ওটাই পড়ে নিবি। আমি এখানে আজকে পড়াচ্ছি না, কারণ ওখানে বলার খুব একটা কিছু নেই, পড়লে বুঝতে পারবি, এতদিনে আশা করি। ঠিক আছে, খুব ইজি করে লেখা আছে পার্কের বইতে, একদম ছোট্ট ম্যানেজমেন্টটা।